Hello students, welcome to my class. So today we'll discuss about some points from the chapter breathing and gas exchange. In our previous live class we have discussed about the mechanism of respiration, mechanism of breathing. Then we have discussed about the pulmonary air volumes. Then already we have discussed about the exchange of gases on the respiratory surface. So hekhini point ami already previous class discuss korisu. So now we'll going to discuss about transport of gases. Je amar gas exchange hoar pisot gases bilak keneke amar body transport hoy. Our respiratory system, if you see, we are having indirect aerobic respiration process. Indirect mane amar এঠাইত গ্যাস এক্সচেঞ্জ হয়, তাৰপিছত বডি ফ্লুইডে সেইখিনি লৈ যায়, আকৌ গৈ পেলাই টিস্যু লেভেলত আকৌ এটা গ্যাস এক্সচেঞ্জ হয়। ওকে, ডেফিনিট ৰেসপিৰেটৰি অৰ্গেনে যেতিয়া গ্যাস এক্সচেঞ্জ কৰে আৰু বডি ফ্লুইড যেতিয়া ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনত জড়িত হৈ থাকে তেতিয়া আমি এইটো কওঁ ইনডিৰেক্ট এৰবিক ৰেসপিৰেশ্যন। So body fluid, that means our blood. So blood can transport the gases in our body from the lung to the tissue, as well as from the tissue to the lungs. So lungs or pra tissue le gas loi jua ar tissue pra lungs le ona. So ei duita to and fro movement to jitu gasor hetu amar body fluid e kore. So body fluid, that is blood. So blood to eta amar respiratory medium hisabe kaam kore, transporting medium hisabe kaam kore. For transportation of gases, the blood played a important role. আমি ভাৰ্টিব্ৰেট এনিমেল বিলাকত দেখোঁ যে ব্লাড টু কালাৰ্ড ব্লাড হয়। কালাৰ্ড ব্লাড দে আৰ হেভিং ৰেসপিৰেটৰি পিগমেণ্ট, so that respiratory pigments are basically responsible for transportation of gases. এটা আমাৰ বডিত আমি দুটা গেছৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ডিসকাস কৰিব লাগে, the transportation of oxygen and transportation of carbon dioxide. Oxygen that are transporting from the alveoli of the lung to the tissue level, as well as carbon dioxide that are transporting from the tissue to the lungs, to the alveoli of the lungs. So oxygen khinik lungs or ba tissue le loi jua aru carbon dioxide jikhini amar catabolic process bilakot carbon dioxide production hoy, he carbon dioxide khini tissue pora lungs le loi na. So hekhini bostu ami yat discuss korim aji, the how that oxygen and carbon dioxide transportation happen in our blood. First of all, we'll discuss about that transport. Here we are giving that the blood is the medium of transport for this one oxygen and carbon dioxide. For oxygen and carbon dioxide, blood is the carrier, blood is the medium. So blood or joge diye amar oxygen and carbon dioxide or transportation hoy. Eta oxygen jikin transport hoy, oxygen that are transporting in the blood basically in two forms. Duta form of oxygen kini transport hoy, eta hoise dissolved form, the total jiman oxygen amar bloodot carry hoy tar 3% oxygen that are dissolved in the blood plasma, and that way that are carried. But remaining 97% of oxygen is transported by our RBC, where they are having the hemoglobin, respiratory pigment. So respiratory pigment, hemoglobin which is present inside the RBC, mainly responsible for the transportation of oxygen. 3% dissolved state of jabo, 97% as oxyhemoglobin that are carried in our RBC cells. Oxyhemoglobin hisabe RBC cell 97% oxygen carry hobo. Nearly carbon dioxide ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, carbon dioxide transportation, it is happen from the tissue to the alveoli. Carbon dioxide transportation তিনটা ৰূপত হয়. In dissolved state, around 7% carbon dioxide transporting in the blood. Then in carbaminohemoglobin form, hemoglobin e কঢ়িয়াই carbaminohemoglobin হিচাপে around 20 to 25%. And maximum amount of carbon dioxide that are carried in the blood in the form of
বাইকাৰ্বনেট সল্ট বা বাইকাৰ্বনেট আয়ন হিচাপে এৰাউণ্ড 70% কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আমাৰ ব্লাডত কেৰি হয় সো অক্সিজেনৰ ট্ৰান্সপোৰ্টেশ্যন দুটা ফৰ্মত এটা হৈছে ডিজলভ ফৰ্ম আনটো হৈছে অক্সি হিমোগ্লোবিন ফৰ্ম 3% oxygen carried in dissolved state 97% carried in the form of oxy hemoglobin inside the RBC carbon dioxide transportation that are happening in three forms in dissolved state 7% as carboaminohemoglobin 20 to 25% and near about 70% maximum bulk of the carbon dioxide that are carried in the form of bicarbonate so bicarbonate হিসাবে 70% কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আমাৰ ব্লাডত ট্ৰান্সপোৰ্টেশ্যন হয় এই তিনিটা ফৰ্মত আমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ট্ৰান্সপোৰ্টেশ্যন হ'ব দেন প্ৰথমতে আমি অক্সিজেন ট্ৰান্সপোৰ্টেশ্যনটো ডিটেইলত চাওঁ অক্সিজেন ট্ৰান্সপোৰ্টেশ্যন কেনেকৈ হয় অক্সি হিমোগ্লোবিন কেনেকৈ ফৰ্ম কৰে সো সেইখিনি বস্তু চাওঁ তো প্ৰথম কথা হ'ল 3% অক্সিজেন ডিজলভ ফৰ্মত যাব সেইটো আমি ইমান ডিছকাছ নকৰিলেও চলিব 97% transport in the form of that is oxyhemoglobin 97% that is transport in the blood in the form of oxyhemoglobin এতিয়া আমি যদি এটা oxyhemoglobin লওঁ hemoglobin যদি চাওঁ hemoglobin it is a conjugate structure respiratory pigment present inside the RBC cells of vertebrate blood RBC সেলৰ ভিতৰত হিমোগ্লোবিন বিলাক থাকে এটা হিমোগ্লোবিনত কম্পোনেন্ট হিচাপে কি থাকে তাত চাৰিটা পলিপেপটাইড চেইন থাকে 4 পলিপেপটাইড চেইন present in hemoglobin that are 2 alpha type and 2 beta type চাৰিটা পলিপেপটাইড চেইন বা গ্লোবিন প্ৰটিন হিমোগ্লোবিনত থাকে আৰু তাৰ লগত থাকিব 4 হিম গ্ৰুপ that is iron having group iron হিমোগ্লোবিনত সদায় ফেৰাছ ষ্টেটত থাকে it is always present in Fe2+ condition ferrous state চাৰিটা হিম গ্ৰুপ মানে they are having 4 iron so এটা হিমোগ্লোবিন বুলি ক'লে হিমোগ্লোবিন এটা কনজুগেট স্ট্ৰাকচাৰ হিমোগ্লোবিনত চাৰিটা পলিপেপটাইড চেইন থাকে আৰু চাৰিটা হিম গ্ৰুপ which is also called iron porphyrin group so they are having iron in the state of ferrous state of iron to তাত থাকে এতিয়া এই হিমোগ্লোবিনৰ লগত অক্সিজেনৰ বাইন্ডিং হ'ব যদি আমি এনেকৈ দেখাওঁ হিমোগ্লোবিন প্লাছ অক্সিজেন মলিকুল that will make a reversible product HbO2 বা আমি এনেকৈ দেখাব পাৰোঁ Hb4 oxygen molecule to produce Hb4O8 তো এই দুইটাই these two both of them are oxyhemoglobin which is a reversible product that means it can be dissociated also unstable product eto dissociate hobo pare unstable product eta so oxyhemoglobin production kore eta ami ei prothom jitu equation dekhisu je hemoglobin molecule logot eta oxygen bind hoise oxygen molecule ta bind hoise yat ami hemoglobin eta iron bujaisu one iron of hemoglobin so one iron logot eta oxygen molecule bind hoy so hemoglobin ot 4 ta iron thake 4 iron present so we can represent as Hb4 so 4 ta iron thakile maximum 4 ta oxygen molecule hemoglobin logot bind hobo pare so one hemoglobin can carry maximum 4 oxygen molecule or in the sense of atom if you say 8 oxygen atom
এটমৰ ফৰ্মত যদি আমি কওঁ পৰমাণু ফৰ্ম হিচাপে সে 8টা পৰমাণু আৰু মলিকুল হিচাপে অণু হিচাপে যদি কওঁ আমি যদি 4টা অক্সিজেন অণু সো এটা হিমোগ্লোবিনে কিমানটা অক্সিজেন অণু নিব পাৰে বুলি ক'লে 4টা অক্সিজেন অণু মলিকুল এতিয়া পৰীক্ষাত কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে যে এটা হিমোগ্লোবিনে কিমান অক্সিজেন কেৰি কৰিব পাৰে কেতিয়াবা অপশ্যনবিলাক আমাক ৰেঞ্জত দিয়ে যে এটাৰ পৰা দুটা দুটাৰ পৰা তিনিটা তিনিটাৰ পৰা চাৰিটা বা এটাৰ পৰা চাৰিটা সো আমাক ৰেঞ্জত দিব পাৰে যে কিমানটা অক্সিজেন মলিকুল হিমোগ্লোবিনে কেৰি কৰিব পাৰে সেইটো আমাক ৰেঞ্জত দিব পাৰে অপশ্যনবিলাক যদি আমাক ৰেঞ্জত দিয়ে তেতিয়া আমি লিখিম শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এটাৰ পৰা চাৰিটা অক্সিজেন এটাও নিব পাৰে দুটাও নিব পাৰে তিনিটাও নিব পাৰে মেক্সিমাম চাৰিটা সো ওৱান হিমোগ্লোবিন কেন কেৰি মেক্সিমাম 4 অক্সিজেন মলিকুল ওকে সো আমি এই বস্তু দেখাইছোঁ ইয়াত সো হিমোগ্লোবিনে অক্সিজেনক হিমোগ্লোবিন হিচাপে কেৰি কৰিব আৰু এইটো এটা আনষ্টেবল প্ৰডাক্ট এইটো ডিছ'চিয়েবল প্ৰডাক্ট ষ্টেবল প্ৰডাক্ট নহয় সো তেনেকৈ হিমোগ্লোবিনে হিমোগ্লোবিন হিচাপে 97% অক্সিজেন কেৰি কৰে এই হিমোগ্লোবিন ফৰ্মেশ্যন হোৱাটো ইট ডিপেণ্ডছ অন পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ অফ অক্সিজেন অক্সিজেনৰ পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰৰ লগত এই হিমোগ্লোবিন ফৰ্মেশ্যন কৰা কথাটো নিৰ্ভৰ কৰে যদি অক্সিজেনৰ পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ বেছি তেতিয়া হিমোগ্লোবিনবিলাক ফৰ্ম কৰিব কিন্তু তাৰ লগতে আৰু কিছুমান ফেক্টৰে ইয়াত প্ৰভাৱ পেলায় ডিউৰিং দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ হিমোগ্লোবিন দ্য পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ অফ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড হাইড্ৰোজেন আয়ন কনজেনেশ্যন এণ্ড টেম্পাৰেচাৰ ফেক্টৰ কেন অলছ' ইনফ্লুৱেঞ্চ ইন দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ হিমোগ্লোবিন সো এই কেইটা ফেক্টৰো ইয়াত কনচিডাৰ কৰিবলগীয়া হয় যে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ হাইড্ৰোজেন আয়ন কনজেনেশ্যন আৰু টেম্পাৰেচাৰ দিজ আৰ দ্য 3 ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ্ছ হু ইনফ্লুৱেঞ্চ ইন দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ হিমোগ্লোবিন এতিয়া আমি এই বস্তু যদি চাওঁ যে হিমোগ্লোবিন ফৰ্ম কেতিয়া হ'ব যেতিয়া অক্সিজেনৰ পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ বেছি হ'ব কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ কম থাকিব হাইড্ৰোজেন আয়ন কনচেন্ট্ৰেশ্যন কম হ'ব বা টেম্পাৰেচাৰ কম হ'ব এট হাই পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ অফ অক্সিজেন বাট low partial pressure of carbon dioxide, low hydrogen ion concentration, and in low temperature the formation of oxyhemoglobin will be high. কিন্তু আমি যদি উল্টাই কওঁ when the partial pressure of oxygen is less, partial pressure of carbon dioxide is more, hydrogen ion concentration is more, or temperature is high, then oxyhemoglobin will be dissociate. So oxygen of partial pressure লগত হিমোগ্লোবিন স্যাচুৰেশ্যন বাই দ্য অক্সিজেন সো দিয়াৰ এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা আছে যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ আমি গ্ৰাফিকেলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ যেটো কোৱা হয় হিমোগ্লোবিন ডিছ'চিয়েশ্যন কাৰ্ভ সো সেইটো বিষয়লৈ আমি ডিছকাছ কৰিম হিমোগ্লোবিন ডিছ'চিয়েশ্যন কাৰ্ভ সো ইয়াত আমি প্ৰথমতে চাম যে হিমোগ্লোবিন ফৰ্মেশ্যন কেতিয়া হয় হিমোগ্লোবিন ফৰ্মেশ্যন যেতিয়া অক্সিজেনৰ পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ বেছি থাকিব কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ কম হাইড্ৰোজেন আয়নৰ কনচেন্ট্ৰেশ্যন কম টেম্পাৰেচাৰ কম থাকে তেতিয়াহ'লে হিমোগ্লোবিন ফৰ্মেশ্যন হোৱাত সুবিধা হয় আৰু উল্টাটো কথা হ'লে যদি অক্সিজেনৰ পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ কম থাকে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ বেছি থাকে হাইড্ৰোজেন আয়ন কনচেন্ট্ৰেশ্যন বেছি হয় আৰু যদি টেম্পাৰেচাৰ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে হিমোগ্লোবিনবিলাক ডিছ'চিয়েট হ'ব এই দুটা কথা যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ আমাৰ লাংছত এলভিঅলি অফ দ্য লাংছ দ্য পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ অফ অক্সিজেন ইজ হাই লাংছৰ এলভিঅলিত অক্সিজেনৰ পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ 104 মিলিমিটাৰ মাৰ্কাৰী 104 মিলিমিটাৰ মাৰ্কাৰী সো তাত অক্সিজেনৰ পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ কম আছে কি বেছি আছে এলভিঅলিত কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ কম আছে লাংছত কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ 40 মিলিমিটাৰ মাৰ্কাৰী লাংছত হাইড্ৰোজেন আয়ন কনচেন্ট্ৰেশ্যনৰ পৰিমাণ কম আৰু টেম্পাৰেচাৰো কম থাকে কম্পেৰেটিভলি গতিকে লাংছত হিমোগ্লোবিন ফৰ্ম হোৱা মানে লাংছৰ ছাৰ্ফেচত যেতিয়া লাংছৰ পৰা অক্সিজেনটো ব্লাডলৈ যাব অন দ্য লাংছ ছাৰ্ফেচ হিমোগ্লোবিন ডাটা ফৰ্মিং সো ইন দ্যাট এৰিয়া একচুৱেলি সো অন দ্য এলভিঅলি দ্য অল কণ্ডিশ্যনছ আৰ ফেভাৰেবল ফৰ ফৰ্মেশ্যন অফ হিমোগ্লোবিন সো লাংছ ছাৰ্ফেচত
যে অক্সিহিমোগ্লোবিন ফৰ্মেশ্যন হোৱাৰ যিখিনি কণ্ডিশ্যন লাগে সেইখিনি এটা ফেভাৰেবল কণ্ডিশ্যন, য'ত অক্সিজেনৰ পাৰ্চেণ্ট প্ৰেছাৰ বেছি থাকে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পাৰ্চেণ্ট প্ৰেছাৰ কম থাকে, দেন টেম্পাৰেচাৰ কম, হাইড্ৰজেন আয়ন কনচেন্ট্ৰেশ্যনো কম, গতিকে লাং চাৰ্ফেচত যিখিনি ব্লাড ফ্ল' হয় সেই ব্লাডত অক্সিহিমোগ্লোবিন সহজতে ফৰ্ম হয়। কিন্তু যদি টিচু লেভেলত যদি যাওঁ, when you go to the tissue level, just opposite is happen. কাৰণ টিচুৰ ভিতৰত কি হৈছে কেটাবলিক ৰিয়েকশ্যনবিলাক হৈ থাকে, ব্ৰেকডাউন ৰিয়েকশ্যনবিলাক হৈ থাকে, চ' তেতিয়া তাত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বাঢ়ি থাকে। চ' হাই পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড দিয়া, অক্সিজেনৰ পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ কম থাকে, হাইড্ৰজেন কনচেন্ট্ৰেশ্যন ইজ অলছ' হাই দিয়া, মোৰ এচিডিটি, এণ্ড টেম্পাৰেচাৰ ইজ অলছ' হাই বিকজ when the metabolic activity happen, temperature radiation happen, temperature formation happen. গতিকে টিচু লেভেলত টেম্পাৰেচাৰটো বেছি থাকে, গতিকে ডেট কণ্ডিশ্যনছ আৰ ফেভাৰেবল ফৰ ডিছ'চিয়েশ্যন অফ অক্সিহিমোগ্লোবিন। গতিকে লাংছৰ ছাৰ্ফেচত অক্সিহিমোগ্লোবিন ফৰ্মেশ্যন হ'ব আৰু টিচু লেভেলত গৈ অক্সিহিমোগ্লোবিন ডিছ'চিয়েট হ'ব। যেতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পাৰ্চেণ্ট প্ৰেছাৰ বাঢ়ি যায় অক্সিহিমোগ্লোবিনবিলাক ডিছ'চিয়েট হয়। এই যিটো ইভেণ্ট, এই ইভেণ্টটোক কোৱা হয় একচুৱেলি ব'ৰ্ছ ইফেক্ট। খ্ৰীষ্টিয়ান ব'ৰ নামৰ চাইণ্টিষ্টজনে সেইটো কৈছিল, দ্য ডিছ'চিয়েশ্যন অফ অক্সিহিমোগ্লোবিন এট হাই পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, যিটোক ব'ৰ্ছ ইফেক্ট বুলি কয়। ব'ৰ্ছ ইফেক্ট, খ্ৰীষ্টিয়ান ব'ৰ হেজ এক্সপ্লেইন এবাউট ইট, ডিছ'চিয়েশ্যন অফ অক্সিহিমোগ্লোবিন এট হাই পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, যিটো টিচু লেভেলত হয়। চ' গতিকে তেনেকেই লাং চাৰ্ফেচত অক্সিহিমোগ্লোবিন ফৰ্মেশ্যন হ'ব, অক্সিহিমোগ্লোবিন হিচাপে ব্লাডে তাক কেৰি কৰি লৈ যাব। Then in the tissue level, that oxyhemoglobin dissociate to release the oxygen to the tissue, and blood will carry the carbon dioxide from the tissue. So that process is going on. Or the Bohr's effect, that is the dissociation of oxyhemoglobin. So this Bohr's effect actually help in transportation of oxygen in the blood. Because oxygen going to dissociate নহয়, next oxygen নিবলৈ দিগদাৰ হ'ব। গতিকে অক্সিজেনখিনি অক্সিহিমোগ্লোবিন পৰা গৈ তাত ডিছ'চিয়েট হৈ এৰি থৈ আহিলে আকৌ অক্সিজেন যাব। গতিকে ব'ৰ্ছ ইফেক্টটোৱে আল্টিমেটলি আমাৰ অক্সিজেন ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনত সহায় কৰি আছে। চ' নাও উইল চি এবাউট দ্য অক্সিহিমোগ্লোবিন ডিছ'চিয়েশ্যন কাৰ্ভ। অক্সিহিমোগ্লোবিন ডিছ'চিয়েশ্যন কাৰ্ভ সেইটো বস্তু আমি চাওঁ। ইয়াত আমি গোটেইকেইটা কথা কৈছোঁ যে বাইণ্ডিং অফ অক্সিজেন ডিপেণ্ডছ আপন পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ অফ অক্সিজেন, পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, hydrogen ion concentration and temperature. In elevely high partial pressure of oxygen, in elevely high partial pressure of oxygen, low partial pressure of carbon dioxide, lesser hydrogen ion concentration, less temperature, that are favorable for formation of oxyhemoglobin. But in the tissue level, partial pressure of oxygen is low, high partial pressure of carbon dioxide, high concentration of hydrogen ion, temperature is also high, so oxyhemoglobin that are dissociate to release the oxygen. Now another point is given, our oxygenated blood, around 100 ml blood will carry, 100 ml blood will deliver around 5 ml of oxygen to the tissue. Our oxygenated blood যিখিনি যায়, arterial blood বুলি আমি যিখিনি কওঁ, pure blood বুলি যিখিনি কওঁ, so pure blood 100 ml blood প্ৰায় 5 ml অক্সিজেন টিস্যুক ডেলিভাৰ কৰে। কেৰিং কেপাচিটি বহুত আছে, অক্সিজেন কেৰিং কেপাচিটি ব্লাডৰ বহুত বেছি, কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি যিটো হৈ থাকে যে 100 ml ব্লাডে 5 ml অক্সিজেন টিস্যুলে ডেলিভাৰ কৰে। অ'কে, এতিয়া আমি that particular point will see. Oxygen hemoglobin dissociation curve. So oxygen hemoglobin dissociation curve বা oxyhemoglobin dissociation curve. So here আমি কি represent কৰো actually? Here we will represent a relationship, a graphical relationship between partial pressure of oxygen and percentage saturation of hemoglobin by the oxygen. যে অক্সিজেনৰ partial pressure লগত hemoglobin saturation by the oxygen সম্পৰ্ক কি? এনে directly আমি ক'বলৈ গ'লে যে when partial pressure of oxygen increase, formation of oxyhemoglobin increase. বা উল্টাই যদি কওঁ আমি when the partial pressure of oxygen is decrease,
অক্সিহিমোগ্লোবিন ডিছ'চিয়েট এনেই আমি ষ্ট্ৰেইট ৱে এনেকৈ ক'বলৈ গ'লে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো এটা প্ৰপৰ্চনেট ৰিলেশ্যন যেন লাগে প্ৰপৰ্চনেট যেন লাগে কথাটো যে যিমানে অক্সিজেনৰ পাৰ্চেণ্ট প্ৰেচাৰ বাঢ়িব সিমানে অক্সিহিমোগ্লোবিন ফৰ্মেশ্যন বাঢ়ি যাব চ' এইটো এটা প্ৰপৰ্চনেট গ্ৰাফৰ নিচিনা লাগে কিন্তু আমি যদি প্ৰেক্টিকেলি এই কথাটো চাওঁ প্ৰেক্টিকেলি যদি এইটো কথাটো চাওঁ গ্ৰাফটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় ইয়াত গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এটা দিয়া হৈছে on x-axis we are putting the partial pressure of oxygen and on y-axis we are putting the percentage saturation of hemoglobin by the oxygen so hemoglobin partial pressure লগত কিমান মানে কেনেকৈ স্যাচুৰেটেড হয় পাৰ্চেণ্টেজ স্যাচুৰেশ্যনটো আমি partial pressure লগত কি সম্পৰ্ক এইটো বস্তু আমি গ্ৰাফিকেল দেখাম যদি প্ৰপৰ্চনেট হ'লহেঁতেন যে যিমানে partial pressure of oxygen বাঢ়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন সিমানে ফৰ্মেশ্যন হয় বা পাৰ্চেণ্টেজ স্যাচুৰেশ্যন সমানে বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে এই গ্ৰাফটো এটা straight graph হ'লহেঁতেন but this graph we have seen that it is a S-shaped like graph এই গ্ৰাফটো এই ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ গ্ৰাফটো যদি দেখা যায় so it is look like a S-shaped like graph S-shaped that means sigmoidal shape so প্ৰথমতে লাহে লাহে ইনক্ৰিজ হ'ব দেন শাৰ্পলি ইনক্ৰিজ হ'ব তাৰ আকৌ লাহে লাহে কমি যাব মানে ষ্টেবল হৈ যাব নিচিনা যে অক্সিজেনৰ পাৰ্চেল প্ৰেচাৰ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে হিমোগ্লোবিন স্যাচুৰেশ্যন বাই দ্য অক্সিজেন প্ৰথমতে লাহে লাহে বাঢ়ি শাৰ্পলি বাঢ়ে দেখা যায় যে অক্সিজেনৰ পাৰ্চেল প্ৰেচাৰ যেতিয়া 40 থাকে হিমোগ্লোবিন স্যাচুৰেশ্যন বাই দ্য অক্সিজেন নিয়াৰ এবাউট 70 মান আহে এইটো আমি যদি চাওঁ এইটো যদি আমি চাওঁ এই ৰিলেশ্যনটো এনেকুৱা যেন লাগে যে এট পাৰ্চিয়েল প্ৰেচাৰ অফ অক্সিজেন 40 হিমোগ্লোবিন স্যাচুৰেশ্যন বাই দ্য অক্সিজেন 70% যেতিয়া অক্সিজেনৰ পাৰ্চিয়েল প্ৰেচাৰ 40 থাকে হিমোগ্লোবিন স্যাচুৰেশ্যন বাই দ্য অক্সিজেন 70% হয় যেতিয়া অক্সিজেনৰ পাৰ্চিয়েল প্ৰেচাৰ 100 থাকে হিমোগ্লোবিন স্যাচুৰেশ্যন ইট মে বি এৰাউণ্ড 97% মান হয় অক্সিজেনৰ পাৰ্চিয়েল প্ৰেচাৰ যেতিয়া 100 থাকে হিমোগ্লোবিন স্যাচুৰেশ্যন বাই দ্য অক্সিজেন প্ৰায় 97% মান আহিব কিন্তু আমাৰ বডিটো আমাৰ অক্সিজেনৰ পাৰ্চিয়েল প্ৰেচাৰ 100 টো নাথাকি মেক্সিমাম অক্সিজেন পাৰ্চিয়েল প্ৰেচাৰ আমাৰ আৰ্টেৰিয়েল ব্লাডত আছে 95 মিলিমিটাৰ মাৰ্কাৰী গতিকে ব্লাডত যিমানখিনি হিমোগ্লোবিন আছে সেই হিমোগ্লোবিনখিনি কেতিয়াও অক্সিজেনৰ দ্বাৰা স্যাচুৰেটেড নহয়গে around 95 to 97% of hemoglobin saturated by oxygen in our body 100% hemoglobin কেতিয়াও স্যাচুৰেট নহয় এটা ধৰিলা আৰ্টেৰিয়েল ব্লাড য'ত অক্সিজেনৰ পাৰ্চিয়েল প্ৰেচাৰ 95 মিলিমিটাৰ মাৰ্কাৰী থাকে তাত হিমোগ্লোবিন স্যাচুৰেশ্যন বাই দ্য অক্সিজেন that is also around 95% যেতিয়া অক্সিজেনৰ পাৰ্চিয়েল প্ৰেচাৰ 95 হ'ব ইয়াত হ'ব হিমোগ্লোবিন স্যাচুৰেশ্যন অলমোষ্ট 95% হয় মানে আৰ্টেৰিয়েল ব্লাডে দ্য হিমোগ্লোবিন স্যাচুৰেশ্যন 95% হিমোগ্লোবিন স্যাচুৰেশ্যন ব্লাডটো লৈ গৈছে যেতিয়া ভেনাছ ব্লাড হৈ আহিল অক্সিজেন দি পেলাই সি যেতিয়া ভেনাছ ব্লাড হিচাপে ঘূৰি আহিল অক্সিজেন দিয়াৰ পিছত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লৈ আহিব চ' ভেনাছ ব্লাড হিচাপে সি আহিব ভেইনত অক্সিজেনৰ পাৰ্চিয়েল প্ৰেচাৰ 40 মিলিমিটাৰ মাৰ্কাৰী ভেইনবিলাকত অক্সিজেনৰ পাৰ্চিয়েল প্ৰেচাৰ 40 মিলিমিটাৰ মাৰ্কাৰী তোমালোকে সেই টেবুলখন চালে দেখিবা ভেনাছ ব্লাড ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাডত অক্সিজেনৰ পাৰ্চিয়েল প্ৰেচাৰ 40 তেতিয়া হিমোগ্লোবিন স্যাচুৰেশ্যন থাকে 70 চ' এতিয়া লৈ যাওঁতে 95% হিমোগ্লোবিন স্যাচুৰেশ্যন ব্লাড 95% অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন স্যাচুৰেশ্যন বাই দ্য অক্সিজেন ব্লাড টিচুলৈ গৈছে ঘূৰি আহোঁতে 70% স্যাচুৰেশ্যন ব্লাড ডেটা ঘূৰি আহিছে চ' এৰাউণ্ড 25% অক্সিজেন ডেটাৰ গিভেন টু দ্য টিচু প্ৰায় 25% অক্সিজেন যিখিনি নিছিলে তাৰে 25% অক্সিজেন টিচুক দি থৈ আহিলে চ' তেনেকেই প্ৰচেছটো চলি থাকে যেতিয়া অক্সিজেনৰ পাৰ্চিয়েল প্ৰেচাৰ বাঢ়ে হিমোগ্লোবিন স্যাচুৰেশ্যন বাঢ়ি যাব অক্সিজেনৰ পাৰ্চিয়েল প্ৰেচাৰ কমিলে অক্সিহিমোগ্লোবিনবিলাক ডিছ'চিয়েট হ'ব আমি এই গ্ৰাফটো যদি উল্টাই চাওঁ যে when পাৰ্চিয়েল প্ৰেচাৰ অফ অক্সিজেন ডিক্ৰিজেছ অক্সিহিমোগ্লোবিন ডিছ'চিয়েট কিন্তু এই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো এই যিটো অক্সিজেনৰ পাৰ্চিয়েল প্ৰেচাৰ আৰু হিমোগ্লোবিন স্যাচুৰেশ্যন বাই দ্য অক্সিজেন সেইটো গ্ৰাফটো এটা ছিগময়েডেল শেপত যায় ষ্ট্ৰেইট লাইন নহয় লাহে লাহে বাঢ়ি শাৰ্পলি বাঢ়ে আকৌ লাহে লাহে কমি যায় নহয় এইটো ষ্টেবল হয়গৈ তেনেকুৱা হয় এতিয়া এই গ্ৰাফটোত কেতিয়াবা কি হয় গ্ৰাফটো আমাৰ ৰাইট সাইডে বা লেফট সাইডে শিফটিং হয় সেই ৰাইট সাইড শিফটিং লেফট সাইড শিফটিং
এই গ্ৰাফটো যিটো জেগাত থাকিব লাগে তাতকৈ যদি ৰাইটলৈ গুচি গৈছে বা লেফ্টলৈ গৈছে তাৰ মানে কি বুজায় ৰাইটলৈ যোৱা মানে কি ৰাইটলৈ যোৱা মানে দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ অক্সিহিমোগ্লোবিন প্ৰচেছ ডেট অন শ্ল'লি হেপেন চ' অক্সিহিমোগ্লোবিন ফৰ্মেশ্যন প্ৰচেছটো অকণমান শ্ল' হৈ যোৱা ৰাইটলৈ চিফ্ট কৰা মানে অক্সিহিমোগ্লোবিন ফৰ্মেশ্যনটো অকণমান কমি যোৱা এফিনিটি অফ হিমোগ্লোবিন টুৱাৰ্ড দ্য অক্সিজেন ডিক্ৰিজিং ৰাইটলৈ চিফ্ট হোৱা চ' হিমোগ্লোবিনৰ অক্সিজেন এফিনিটিটো অলপ কমি যোৱা লেফ্টলৈ চিফ্ট হোৱা মানে দ্য এফিনিটি অফ দ্য হিমোগ্লোবিন টুৱাৰ্ড দ্য অক্সিজেন ইনক্ৰিজিং ফৰ্মেশ্যন অফ অক্সিহিমোগ্লোবিন ইনক্ৰিজিং এতিয়া ৰাইটলৈ কেতিয়া চিফ্ট হ'ব লেফ্টলৈ কেতিয়া চিফ্ট হ'ব ৰাইটৱাৰ্ড চিফ্টিং অফ দিছ গ্ৰাফ ইট ইজ বিকজ অফ চাৰ্টেন ফেক্টৰ যেনেকৈ ইয়াত দিয়া হৈছে ইনক্ৰিজ টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ 2,3-diphosphoglycerate in the blood 2,3-diphosphoglycerate that is a intermediate product of glycolysis process এটা intermediate product 2,3-diphosphoglycerate so 2,3-diphosphoglycerate পৰিমাণ যদি ব্লাডত বেছি থাকে or increase hydrogen ion concentration that means acidity so hydrogen ion concentration পৰিমাণ যদি বাঢ়ে মানে acidity যদি বাঢ়ে তাৰ লগতে ইনক্ৰিজ কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে এই গ্ৰাফটো ৰাইটলৈ চিফ্ট কৰিব তাৰমানে ফৰ্মেশ্যন অফ অক্সিহিমোগ্লোবিন শ্ল' হ'ব যেতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পৰিমাণ বেছি হ'ব যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িব যেতিয়া 2,3-diphosphoglycerate কনচেন্ট্ৰেশ্যন বাঢ়িব বা হাইড্ৰজেন আয়ন কনচেন্ট্ৰেশ্যন বেছি হ'ব তেতিয়াহ'লে অক্সিহিমোগ্লোবিন ডিছ'চিয়েশ্যন কাৰ্ভ ৰাইটলৈ চিফ্ট কৰে the process of formation of oxyhemoglobin reducing because affinity of hemoglobin towards the oxygen decreasing during this time so gotike right ole graph to shift kore left ole ketia shift koribo left ole jeta temperature kom thakibo hydrogen ion concentration jeta kom thakibo ba carbon dioxide concentration jeta kom thakibo tetia left ole shift koribo tar upori atakke important factor in case of fetal hemoglobin fetus মানে that embryo which is growing inside the mother's womb যে এমব্ৰায়টো যেটো মাদাৰ চুম্বত থাকে ডিউৰিং প্ৰেগনেন্সি পিৰিয়ড হেতুক আমি ফিটাছ বুলি কওঁ ফিটাছ যেতিয়া অৰ্গেনবিলাক থাকে তাক ফিটাছ বুলি কোৱা হয় সেই ফিটেল হিমোগ্লোবিনবিলাকত ফিটেল হিমোগ্লোবিনৰ অক্সিজেনৰ এফিনিটি মাদাৰৰ হিমোগ্লোবিনতকৈ বেছি ফিটেল হিমোগ্লোবিনৰ অক্সিজেনৰ এফিনিটি মাদাৰৰ হিমোগ্লোবিনতকৈ বেছি গতিকে সেই ফিটেল হিমোগ্লোবিনৰ ক্ষেত্ৰত এই গ্ৰাফটো লেফ্টলৈ চিফ্ট কৰিব আৰু সেইটো যদি নহ'লহেঁতেন ফিটাছটো মাদাৰ চুম্বত ছাৰ্ভাইভ কৰাটো অসম্ভৱ হ'লহেঁতেন চ' ফিটাছ ইজ ছাৰ্ভাইভিং ইনচাইড দ্য মাদাৰ চুম্ব বিকজ দ্য ফিটেল হিমোগ্লোবিন হেভিং মোৰ এফিনিটি টুৱাৰ্ডছ দ্য অক্সিজেন দেন দ্য মাদাৰ্ছ হিমোগ্লোবিন চ' মাদাৰ হিমোগ্লোবিনৰ অক্সিহিমোগ্লোবিন হিচাপে আহে তাৰ পৰা ফিটাছে লৈ লয় গতিকে ইন কেছ অফ ফিটেল হিমোগ্লোবিন দিছ গ্ৰাফ উইল বি চিফ্টেড টুৱাৰ্ড দ্য লেফ্ট ছাইড চ' গ্ৰাফটোত কোনবিলাক ফেক্টৰে কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলায় সেইটো বস্তু আমি এই গ্ৰাফটোৰ পৰা ভালকৈ বুজি পাওঁ দ্য ইফেক্টছ অফ ডিফাৰেণ্ট ফেক্টৰ্ছ ইন দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ অক্সিহিমোগ্লোবিন হাউ দে ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই ষ্টাডিং দিছ গ্ৰাফ উই কেন আণ্ডাৰষ্টুড ইজিলি যে বেলেগ বেলেগ ফেক্টৰবিলাকে অক্সিহিমোগ্লোবিন ফৰ্মেশ্যনত কি ধৰণে প্ৰভাৱ পেলায় এই গ্ৰাফটোৰ পৰা আমি সহজতে বুজি পাওঁ চ' ডেট ইজ অক্সিহিমোগ্লোবিন ডিছ'চিয়েশ্যন কাৰ্ভ or oxygen hemoglobin dissociation curve ইয়াত আমি এখানে লিখিছো a graph is plotted between oxygen concentration and percentage saturation of hemoglobin with this percentage saturation of hemoglobin with oxygen so oxygen logot hemoglobin percentage saturation kiman hoy curve is called dissociation curve of hemoglobin that graphical representation is called oxyhemoglobin dissociation curve graph to dekhat sigmoidal shape the graph is sigmoidal shape graph. This curve is highly useful in studying the effect of factors like partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration, temperature on binding of oxygen with hemoglobin. So oxyhemoglobin formation what? A factor bilake keneke prabhav pelai he bostuto ami graph khonor pora he graphical representation pora ami sohojote buji pao. Shift to left means that increase in affinity between oxygen and hemoglobin. So graph to jodi left ole shift kore
সো হিমোগ্লোবিনৰ অক্সিজেন এফিনিটিটো বেছি বুজায় অক্সিহিমোগ্লোবিন ফৰ্মেশ্যনটো বেছি হোৱা আৰু যদি ৰাইটলৈ শিফ্ট কৰে that affinity of hemoglobin towards the oxygen decreasing so formation of oxyhemoglobin decreasing so এইখিনি মিন কৰে সে গ্ৰাফটো বিহলে ভালকে যাব তাৰ পৰা কোৱেশ্চন হয় অক্সিহিমোগ্লোবিন ডিফিউজন কাৰ্ভৰ পৰা কোৱেশ্চন হয় বিশেষকৈ ফেক্টৰ বিলাকৰ কেনেকৈ ধৰণে প্ৰভাৱ পেলায় ফেক্টৰ বিলাকে সেইখিনি কথা আমাৰ এক্সামত আহি থাকে then that is about the oxyhemoglobin diffusion curve ৰাইট শিফটিং কেতিয়া হ'ব লেফ্ট শিফটিং কেতিয়া হ'ব আমি কৈছোঁ গ্ৰাফটো ৰাইটলৈ কেতিয়া শিফ্ট কৰিব কেতিয়া লেফ্টলৈ শিফ্ট কৰিব আমি গোটেইকেইটা কথা কৈছোঁ অ'কে দেৰ ইজ এ ডিক্ৰিজ ইন পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ অফ অক্সিজেন ইনক্ৰিজ পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যিটো বৰ্ছ ইফেক্ট বুলি কোৱা হয় ইনক্ৰিজ হাইড্ৰজেন এণ্ড কনচেন্ট্ৰেশ্যন ডিক্ৰিজ ইন পিএইচ ডিক্ৰিজ মিনছ এচিডিটি হাইড্ৰজেন এণ্ড কনচেন্ট্ৰেশ্যন বেছি হোৱা ইনক্ৰিজ টেম্পাৰেচাৰ চ' গ্ৰাফ উইল বি শিফটেড টুৱাৰ্ড দ্য ৰাইট in case of fetal hemoglobin FOE ইয়াত আমি fetal hemoglobinত fetal bloodত কৈছে যে হিমোগ্লোবিনৰ অক্সিজেন এফিনিটিটো বেছি হয় মাকৰ হিমোগ্লোবিনকে বেছি হয় গতিকে fetal hemoglobinৰ কাৰণে গ্ৰাফটো লেফ্টলৈ শিফ্ট কৰিব আৰু ইন দ্য এলভিঅলি ডিক্ৰিজ ইন হাইড্ৰজেন এণ্ড কনচেন্ট্ৰেশ্যন হাই পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ অফ অক্সিজেন ল' পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ল' টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড ইনক্ৰিজ ইন পিএইচ ইনক্ৰিজ ভেলু অফ পিএইচ একচুৱেলি ইনক্ৰিজ পিএইচ ভেলু দেট ইজ এলকালিনিটি চ' তেতিয়া কি হ'ব গ্ৰাফটো কোনফালে যাব লেফ্টলৈ শিফ্ট কৰিব মানে ফৰ্মেশ্যন অফ অক্সিহিমোগ্লোবিন বাঢ়িব এচিডিক হ'লে অক্সিহিমোগ্লোবিন ফৰ্মেশ্যন কম হয় এলকালাইন হ'লে ফৰ্মেশ্যন অফ অক্সিহিমোগ্লোবিন বেছি হয় চ' লাংছত সেই গ্ৰাফটো যদি আমি লাংছৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ লাংছৰ গ্ৰাফটো লেফ্টলৈ শিফ্ট হ'ব টিচু লেভেলত যদি যাওঁ ৰাইটলৈ শিফ্ট হ'ব সেইখিনি ফেক্টৰৰ কথা কোৱা হৈছে চ' দিছ ইজ এবাউট দ্য ট্ৰেন্সপৰ্ট অফ অক্সিজেন চ' অক্সিজেন কি ৰূপত গ'ল আমি ক'লোঁ নাও উইল চি এবাউট ট্ৰেন্সপৰ্ট অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড চ' কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এটা ট্ৰেন্সপৰ্টিং ফ্ৰম টিচু টু দ্য লাংছ from the tissue to the alveoli of the lung. So carbon dioxide transportation already I have mentioned that happen in three forms. 7% carbon dioxide in dissolved state, 20 to 25% in carbaminohemoglobin form, then around 70% in bicarbonate form. So teneke carbon dioxide transport hobo. That I have mentioned here. So as carbaminohemoglobin 20 to 25%. 5 to 7% that is in dissolved state, 70% carbon dioxide transport by plasma as bicarbonate. So আমি বিশেষকৈ bicarbonate formation কথাটো চাব লাগে কাৰ্বামিনোহিমোগ্লোবিন ইম্পৰ্টেণ্ট নো ডাউট কিন্তু bicarbonate ফৰ্মটো আমি বিশেষকৈ বেছিকৈ ডিছকাছ কৰিবলগীয়া হয় এতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো যিটো টিচুত প্ৰডাকশ্যন হয় ডিউৰিং কেটাবলিক ৰিয়েকশ্যন ব্ৰেকডাউন ৰিয়েকশ্যনবিলাক টিচুত হৈ থাকে অক্সিডেশ্যন ৰিয়েকশ্যনবিলাক হৈ থাকে আৰু তাতে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্ৰডাকশ্যন হয় সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো টিচুৰ পৰা ডাইৰেক্ট ব্লাডলৈ গুচি আহে বাই ডিফিউজন প্ৰচেছ ডেট আৰ কামিং টু দ্য ব্লাড অক্সিজেন টিচুলৈ যায় কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো আমাৰ ব্লাডলৈ আহে দেন ইন দ্য ব্লাড ইট মে বি ডিফিউজেছ ইনচাইড টু দ্য RBC or may be present in the plasma itself but maximum data diffuse to the RBC ভিতৰত কি হয় that carbon dioxide it will react with the water to form the carbonic acid as যদি চাওঁ আমি carbon dioxide that one react with the water to form carbonic acid এই যেটো ৰিয়েকশ্যন এই ৰিয়েকশ্যনটো আমাৰ ব্লাডৰ প্লাজমাটো হয় RBC ভিতৰটো হয় কিন্তু RBC ভিতৰত ম্যাক্সিমাম হয় কেলে এই ৰিয়েকশ্যনটোৰ কাৰণে যেটো এনজাইম আছে যেটো আমি কওঁ কাৰ্বনিক এনহাইড্ৰেজ এনজাইম হুইচ ইজ দ্য ফাষ্টেষ্ট এনজাইম অফ দ্য নেচাৰ কাৰ্বনিক এনহাইড্ৰেজ that one present in our blood little amount that are present in the plasma but maximum amount of carbonic anhydrase that are present inside the RBC গতিকে সেই এনজাইমটো থকাৰ কাৰণে RBC ভিতৰত ইনসাইড দ্য RBC এই ৰিয়েকশ্যনটো ম্যাক্সিমাম হয়
in presence of carbonic anhydrase enzyme, which is the fastest enzyme of the nature. It is a zinc containing enzyme. Zinc remain as a cofactor. So enzyme to presence of carbonic acid তৈয়াৰ হয় RBC ভিতৰত maximum production তাতে হয়. Then that will dissociate inside the RBC to bicarbonate ion plus hydrogen ion. RBC ভিতৰতে এটো dissociation হ'ব as bicarbonate ion and hydrogen ion. Hydrogen ion that are neutralized by hemoglobin itself. কাৰণ হাইড্ৰোজেন আয়ন বাঢ়ি গ'লে এচিডিটি হ'ব, হাই কনচেন্ট্ৰেশ্যন হাইড্ৰোজেন আয়ন এচিডিটি ক্ৰিয়েট কৰে, গতিকে হাইড্ৰোজেন আয়নটোক হিমোগ্লোবিনে নিজে নিউট্ৰেলাইজ কৰে। এট এ টাইম হিমোগ্লোবিন বিহেভ লাইক এ বাফাৰ, হিমোগ্লোবিনে নিজেই বাফাৰৰ দৰে কাম কৰে, হিমোগ্লোবিনে তাক হাইড্ৰোজেন আয়নটোক নিউট্ৰেলাইজ কৰিব। চ' বিশেষকৈ এই বাইকাৰ্বনেট আয়ন হিচাপে ব্লাডত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো কেৰি হয়। এই ৰিয়েকশ্যনটো প্লাজমাটো হয় ন' ডাউট, কিন্তু প্লাজমাত এনজাইমটো কমকৈ থকাৰ কাৰণে বাইকাৰ্বনেট আয়ন প্লাজমাত কমকৈ ফৰ্ম হয়। দেন এই যিটো ৰিয়েকশ্যন ফৰ্মেশ্যন অফ বাইকাৰ্বনেট that will happen in the tissue level mainly, because in the tissue level the partial pressure of carbon dioxide is very high. So when partial pressure of carbon dioxide is high, then bicarbonate ions are forming there in the tissue level. So in that form that are carried in the blood, bicarbonate ions hisabe bloodot carry hoy. But on our lung surface, where partial pressure of oxygen is high, partial pressure of carbon dioxide is less, alveoli bilakot carbon dioxide partial pressure কম, oxygen partial pressure বেছি থাকে, যেতিয়া এনেকুৱা হয় তেতিয়া কি হ'ব, reverse reaction can be happen. Reverse reaction can be happen to form the carbon dioxide and water again on the lung surface. When the partial pressure of carbon dioxide decreases or partial pressure of oxygen is increased, that reverse reaction, because these are reversible reaction. So reverse reaction happen in presence of same enzyme, carbonic anhydrase, and that will form the carbon dioxide and water. And then carbon dioxide released to the alveoli to eliminate from the body. So bloodৰ পৰা carbon dioxide alveoli আহি যাব, সেইটো আমাৰ নিশ্বাসত এক্সপাইৰেশ্যনৰ টাইমত ৰিলিজ হ'ব। So maximum carbon dioxide এই বাইকাৰ্বনেট আয়ন হিচাপে ব্লাডত কেৰি হয়। সৰি, এতিয়া আমি যদি ইয়াত চাওঁ, আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ কথাটো আমি যদি চাওঁ, ইয়াত লিখিছোঁ যে টিস্যু লেভেলত পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইজ হাই ডিউ টু কেটাবলিজম প্ৰচেছ, ব্ৰেকডাউন প্ৰচেছ। চ' কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ডিফিউজেছ ইন টু দ্য ব্লাড, RBCs and plasma, and forms bicarbonate ion and hydrogen ion. At the alveolar site, where the partial pressure of carbon dioxide is less, reaction proceed in opposite direction, reverse reaction. So then carbon dioxide and water get released. Thus carbon dioxide trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as a carbon dioxide again. So tissue level bicarbonate ion হিচাপে তাক ট্ৰেপ কৰি লৈ অনা হৈছে, আনি পেলাই লাংছৰ ভিতৰত আকৌ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হিচাপে তাক ৰিলিজ কৰি দিয়া হৈছে। চ' দিয়াৰ আৰু কিছুমান কথা আছে যিটো আমি তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া নাই, বিশেষকৈ ক্লৰাইড শিফটিং, হেম্বাৰ্জাৰ ইফেক্ট বুলি এটা ইফেক্ট আছে যিটো তোমালোকৰ কিতাপত মেনশ্যন কৰা নাই। কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ লগত ক্লৰাইড শিফটিং বুলি এটা ঘটনা হয়, যিটো কিতাপত মেনশ্যন কৰা নাই কাৰণে আমি ডিছকাছ কৰা নাই, বিকজ ইউ হেভ টু ফ'ল' দ্য পইণ্টছ হোৱাট এভাৰ গিভেন ইন ইয়ৰ বুক। ইয়াত ৰিলেটেড কথা বহুত আছে আৰু। চ' কাৰ্বন ডাই অক্সাইড চিম্পলি এইটো জানিম যে যেতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ বাঢ়িব, বাইকাৰ্বনেট আয়নবিলাক ফৰ্ম হ'ব, বাইকাৰ্বনেট হিচাপে ব্লাডে লৈ আনি পেলাই লাংছৰ ছাৰ্ফেচত বা লাংছৰ এলভিঅলিত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো আকৌ ৰিলিজ কৰিব when the partial pressure of carbon dioxide is less. অ'কে, চ' এই ধৰণে ৰিভাৰ্চিবল ৰিয়েকশ্যনৰ যোগেদি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডবিলাক ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন হ'ব। 70% কাৰ্বন ডাই অক্সাইড that are transported in the blood in this form, maximum amount. Then another form also you have to see as carbaminohemoglobin. Carbaminohemoglobin 20 to 25%. 20 to 25% carbon dioxide transported in the blood as carbaminohemoglobin. So carbaminohemoglobin actually reaction to কেনেকুৱা হ'ব,
So here I will see. So oxyhemoglobin HbO2 এইটো অক্সিহিমোগ্লোবিন যেতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আহি যাব তেতিয়া অক্সিহিমোগ্লোবিনক ডিসোসিয়েট কৰি ই কাৰ্বামিনো হিমোগ্লোবিন তৈয়াৰ হ'ব HbCO2 oxygen get released, that is carbaminohemoglobin. Carbaminohemoglobin, and that is also a unstable product, dissociable product. Carbaminohemoglobin to eta unstable dissociable product. Hedu formation ketia hobo jetia carbon dioxide or partial pressure beshi thake, jetia carbon dioxide partial pressure beshi thake কাৰ্বামিনোহিমোগ্লোবিন তৈয়াৰ হয়। যেতিয়া অক্সিজেনৰ পাৰ্চেন্ট প্ৰেছাৰ বেছি হ'ব কাৰ্বামিনোহিমোগ্লোবিন ডিসোসিয়েট হ'ব। এই এট হাই পাৰ্চেন্ট প্ৰেছাৰ অফ অক্সিজেন যেটো লাংছত হয় একচুয়ালি ইন দ্য এলভিওলি পাৰ্চেন্ট প্ৰেছাৰ অফ অক্সিজেন ইজ ভেৰি হাই। সো এট হাই পাৰ্চেন্ট প্ৰেছাৰ অফ অক্সিজেন কাৰ্বামিনোহিমোগ্লোবিন ডিসোসিয়েট টু ৰিলিজ দ্য কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, এণ্ড দ্যাট ইফেক্ট ইজ কল্ড হেলডেন ইফেক্ট। এইটো হেলডেন ইফেক্ট বুলি কোৱা হয়। Dissociation of carbaminohemoglobin at high partial pressure of oxygen. Oxygen partial pressure বেছি হলে carbaminohemoglobin dissociate হয়। That is Haldane effect বুলি কোৱা হয়। আৰু Haldane effect থকাৰ কাৰণে কি হয় যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ট্ৰান্সপোৰ্টেশন হৈ থাকিব পাৰিছে। যেনেকৈ আমি কৈছিলো বোৰ্স ইফেক্ট থকাৰ কাৰণে অক্সিজেন ট্ৰান্সপোৰ্টেশন সহায় হৈছে। Haldane effect can help in transportation of carbon dioxide. Okay? সে দুটা ইফেক্ট আছে, এটা বোৰ ইফেক্ট এটা Haldane effect. Bohr effect, that is the at high partial pressure of carbon dioxide oxyhemoglobin dissociate, and Haldane effect is the at high partial pressure of oxygen carbaminohemoglobin dissociate. So এই ইফেক্ট বিলাকে সেই গ্যাস বিলাক ট্রান্সপোর্টেশনত সহায় কৰি থাকে। কিন্তু এই দুটা ইফেক্টৰ ভিতৰত যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰি চাওঁ Haldane effect having more significant role in transportation of carbon dioxide than the Bohr effect in transportation of oxygen. Haldane effector যেটো রোলটো বহু বেছি সিগনিফিকেন্ট বুলি কৈছে। Haldane effect having more significant role in the transportation of carbon dioxide than the Bohr effect in transportation of oxygen. So এনেকৈ আমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বিলাক ট্ৰান্সপোৰ্ট হ'ব। ওকে, সো তিনটা ফৰ্মত ডিজলভ ফৰ্মৰ কথাটো আমি ডিটেইলত ডিসকাস কৰা নাই। 7% কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ডিজলভ ষ্টেটত আহে। একচুয়ালি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ভেৰি মাছ সলিবল ইন ভেনাস ব্লাড, but they are not that way soluble in arterial blood. যেতিয়া আমাৰ লাংছৰ কি টিস্যু লেভেলত ভেনাস ব্লাড তৈয়াৰ হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বেছিকৈ তাত ডিজলভ হৈ আহিব পাৰে, কিন্তু যেতিয়া লাং সাৰ্ফেচত অক্সিজেনেটেড ব্লাড তৈয়াৰ হ'ব, অক্সিজেনেটেড ব্লাড মানে পিওর ব্লাড যেতিয়া তৈয়াৰ হ'ব সেই ডিজলভ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনি তাত থাকিব নোৱাৰে। সো দ্যাট ডিজলভ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেট ৰিলিজ ফ্ৰম দ্য ব্লাড টু দ্য এলভিওলি, কাৰণ আৰ্টেৰিয়েল ব্লাডত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইমান সলিবল নহয়। গতিকে আৰ্টেৰিয়েল ব্লাড ফৰ্ম হোৱাৰ লগে লগে লাং সাৰ্ফেচত ডিজলভ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো ৰিলিজ হৈ যায়। সো দ্যাট ৱে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ট্ৰান্সপোৰ্টেশন হ্যাপেন ইন দ্য বডি। So that is about this one. Another point you have to notice that 100 ml blood, deoxygenated blood, 100 ml deoxygenated blood can deliver around 4 ml of carbon dioxide to the alveoli. যেনেকৈ আমি কৈছিলোঁ 100 ml ব্লাডে অক্সিজেনেটেড ব্লাডে 5 ml অক্সিজেন ডেলিভাৰ কৰে টিস্যুক, তেনেকৈ 100 ml deoxygenated blood can deliver around 4 ml of carbon dioxide to the alveoli. সেই দুটা পইণ্ট খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, কিমান ml অক্সিজেন বা কিমান ml কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰে ডেলিভাৰ কৰে সেই কথাটো ইম্পৰ্টেণ্ট। হা, সো পৰীক্ষাত আহি থকা পইণ্ট সেইটো। 100 ml oxygenated blood can carry or can deliver 5 ml of oxygen to the tissue, and 100 ml deoxygenated blood can deliver 4 ml of carbon dioxide to the alveoli. এই দুটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব। So that is about the transport of gases. Okay, সেইখিনি এই পাৰ্টিকুলাৰ চেপ্টাৰটোৰ ব্ৰিডিং এণ্ড গেছ এক্সচেঞ্জৰ এই চেপ্টাৰটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট এইখিনি, ট্ৰেন্সপৰ্ট অফ গেছেছ। পৰীক্ষাটো দেখা যায় যে ট্ৰেন্সপৰ্ট অফ গেছৰ পৰা কুৱেশ্যন মেক্সিমাম আহে। কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কেনেকৈ ট্ৰেন্সপৰ্ট হয়, বিশেষকৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কথাখিনিয়ে পৰীক্ষাত বেছিকৈ সোধে, বা অক্সিহিমোগ্লোবিন ডিছ'চিয়েশ্যন কাৰ্বৰ কথা বেছিকৈ সুধিব পাৰে। চ' সেইকেইটা বস্তু ভালকৈ চাব। নেক্সট আমি চাম ৰেগুলেশ্যন অফ
respiration, regulation of breathing. The breathing process to কেনেকৈ regulate হয় তে আমি respiration বুলি ক'লে এতিয়া অকল breathing টো বুজাই আছো respiration total টো বুজোৱা নাই so regulation of breathing কেনেকৈ হয় যে আমাৰ হিউমেনৰ এটা significant role আছে যে we can maintain, we can what they call moderate the breathing process according to our requirement. আমাক যেনেকৈ দৰকাৰ হয় আমি আমাৰ respiration rate টো আমি regulate কৰিব পাৰোঁ, moderate কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই গোটেই প্ৰচেছটো আমাৰ দুটা সিস্টেমে কন্ট্ৰোল কৰে মানে দুটা কন্ট্ৰোলিং সিস্টেম আছে এটা হৈছে নিউৰাল কন্ট্ৰোল আৰু এটা হৈছে কেমিক্যাল কন্ট্ৰোল so neural system nervous system that is responsible for control of breathing as well as some chemicals they are also responsible for control of breathing so neural control আৰু chemical control এই দুটা বস্তু আমি চাওঁ neural control যেটো কথা লিখা হৈছে যে neural control কাৰণে আমাৰ brain or jitu medulla oblongata part the last part of the brain they are having one respiratory rhythm center medulla oblongata part or amar respiratory rhythm center to ase that is mainly responsible for quiet breathing jitu amar normal breathing boli kau quiet breathing so it is controlled by respiratory center present on the medulla oblongata part tate kisuman inspiratory neuron cell expiratory neuron cell আছে সেন্টার কিছুমান আছে নরমাল ব্রিথিং প্রসেসটো নরমাল ব্রিথিংটো যেটো আমাৰ 5 সেকেন্ডত হয় 2 সেকেন্ড ইনস্পিরেশন ফলোড বাই 3 সেকেন্ড এক্সপিরেশন এটা 5 সেকেন্ড টাইমত আমাৰ এটা ব্রিথ হয় এই নরমাল ব্রিথটো এই রেসপিরেটরি সেন্টারটোৱে কন্ট্রোল কৰে কোড আছে মেডুলা অবলংগাটা পার্ট অন দা মেডুলা অবলংগাটা পার্ট অফ দা ব্রেইন respiratory center is present rhythm center so that center actually remain active for 2 second time he center to 2 second karone active হৈ থাকে ha he 2 second ot nerve jugedi amar inspiratory muscle bilakole message ahe inspiratory muscle mane external intercostal and diaphragm muscle so iyale khobor ahibo tetia he muscle bilakor contraction hobo contraction হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইনস্পিৰেশন হ'ব যেতিয়া আমাৰ ইনস্পিৰেশন হয় লাংটো এক্সপান্ড হয় লাংছৰ ভিতৰত যে এয়াৰ সোমাই লাংটো এক্সপান্ড হৈ থাকে আৰু এক্সপান্ড হোৱাৰ লগে লগে লাংছৰ সাৰফেসত থকা কিছুমান বেৰ ৰিসেপ্টৰ প্ৰেসাৰ ৰিসেপ্টৰে এক্সপাইৰেটৰি নিউৰন সেলক ষ্টিমুলেট কৰে এক্সপাইৰেটৰি নিউৰন সেলে ইনস্পিৰেটৰি নিউৰন সেল বিলাকক ইনহিবিট কৰি দিয়ে so when expiratory neuron cell inhibiting the function of inspiratory neuron at a time the muscles are relaxed expiration is happen hetu normal breathing so 2 second karone inspiratory center to active hobo he active hote khobor ahibo muscle bilakor contraction hobo gotike inspiration hobo aru inspiration time amar lung to expand hoy tetia he yato homo paribo aru lung expand hoar loge loge tar berot thoka tar wallot thoka bero receptor bilak pressure receptor bilak sensitive mane hoy jay aru tehete expiratory neuron cell খবৰ দিয়ে expiratory neuron cell inspiratory neuron cell বিলাকক inhibit কৰি দিয়ে for 3 second time they inhibit their function so তেতিয়া inspiratory muscle বিলাক relax হয় আৰু normal expiration process to হয় that is the normal process এই inspiratory বা respiratory rhythm center to উপৰিও আমাৰ আৰু এটা center আছে pneumotaxic center বা accessory respiratory center pneumotaxic center বা accessory respiratory center বুলি কোৱা হয় that center present on pons varii another part of the hindbrain medulla oblongata ঠিক ওপৰত থাকে hindbrainৰ এটা part so pons varii pneumotaxic center বুলি এটা center আছে so this center it is called switch off point of inspiration it is called a switch off point of inspiration to off কৰিব পৰা এটা সেন্টাৰ দিলো এই সেন্টাৰটোৱে কি কৰে ই যেটা সিগন্যাল দিব ই যেটা সিগন্যাল পঠিয়াব তাৰ পৰা যেটা সিগন্যাল যাব তেতিয়া আমাৰ ইনস্পিৰেশনৰ যেটো ডিউৰেশন নরমাল ইনস্পিরেশন 2 সেকেন্ড সেই ইনস্পিরেশনৰ ডিউৰেশনটো কমাই দিব ইনস্পিরেশনৰ ডিউৰেশন কমি যোৱা মানে ৰেসপিৰেশন ৰেটটো বাঢ়ি যোৱা ইনস্পিরেশনৰ যদি কম টাইম লাগে তানে গোটেই ব্রিথিং প্রসেসটো কম টাইমত হৈ যাব
চ' ৰেছপিৰেশ্যন ৰেটটো বাঢ়ি যাব এই চেণ্টাৰটো একচুৱেলি ডিৰেক্টলি ইনস্পিৰেশ্যন বা ৰেছপিৰেশ্যনটো কণ্ট্ৰল নকৰে ইট কণ্ট্ৰল দ্য ইনস্পিৰেটৰী নিউৰন অৰ ইনস্পিৰেটৰী নিউৰন চেল বাই লোৱাৰিং দেয়াৰ ডিউৰেশ্যন অফ কণ্ট্ৰেকশ্যন ডিউৰেশ্যন অফ হোৱাট এ কল এক্টিভিটি চ' ইনস্পিৰেটৰী নিউৰন চেলবিলাকৰ যিটো ডিউৰেশ্যন থাকে ডিউৰেশ্যন অফ ইনস্পিৰেশ্যন সেইটো কমাই দিয়ে চ' কমাই দিয়াৰ ফলত আমাৰ ৰেছপিৰেশ্যন ৰেটটো অল্টাৰ হৈ যায় বা ৰেছপিৰেশ্যন ৰেটটো বাঢ়ি যায় একচুৱেলি এইটো ইমাৰ্জেঞ্চি টাইমত ইউজ হয় এটা টাইম অফ ইমাৰ্জেঞ্চি নিউম'টেক্সিক চেণ্টাৰ অলছ' ইনভলভ চ' এই দুটা চেণ্টাৰ ওৱান নৰ্মেল ৰেছপিৰেটৰী ৰিডম চেণ্টাৰ প্ৰেজেণ্ট অন মেডুলা অব্লংগাটা এণ্ড আনাডাৰ এচেছৰী ৰেছপিৰেটৰী চেণ্টাৰ অৰ নিউম'টেক্সিক চেণ্টাৰ প্ৰেজেণ্ট অন পঞ্চ ভেৰলি ওপৰত থাকে এইটো চ' এইটোৱে আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি টাইমত ৰেছপিৰেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰাত ইনডিৰেক্টলি ইনভলভ হয় ইয়াৰ কাম কি কিন্তু প্ৰকৃততে চাবা এনে নিউম'টেক্সিক চেণ্টাৰটো একচুৱেল কাম কি চ' ইট কেন ৰিডিউচ দ্য ডিউৰেশ্যন অফ ইনস্পিৰেশ্যন সেইটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট নিউম'টেক্সিক চেণ্টাৰ ৱেন চেণ্ডিং দ্য ছিগনেল ইট কেন ৰিডিউচ দ্য ডিউৰেশ্যন অফ ইনস্পিৰেশ্যনৰ ডিউৰেশ্যন কমি যোৱা মানে ব্ৰিডিঙৰ ডিউৰেশ্যন কমি যোৱা মানে ব্ৰিডিং ৰেটটো বাঢ়ি যোৱা 1 মিনিটত আমি কৈছিলোঁ যে 12ৰ পৰা 16 টাইম ব্ৰিথ হ'ব পাৰে কিন্তু যেতিয়া ইনস্পিৰেশ্যনৰ ডিউৰেশ্যন কমি যাব 1 মিনিটত আমাৰ হয়তো 18 to 20 ব্ৰিথ হ'ব পাৰে বা তাতকৈও বেছি হ'ব পাৰে গতিকে ব্ৰিডিং ৰেটটো তেনেকৈ চেঞ্জ কৰে দেন কেমো চেঞ্চিটিভ চেণ্টাৰ কেমো ৰিচেপশ্যন অৰ কেমিকেল কণ্ট্ৰল কেনেকৈ হয় নিয়াৰ টু দ্য ৰেছপিৰেটৰী ৰিডম চেণ্টাৰ দেয়াৰ ইজ আনাডাৰ কেমো চেঞ্চিটিভ চেণ্টাৰ চ' মেডুলা অব্লংগাটাতে নিয়াৰ টু দ্য respiratory rhythm center there is a chemosensitive center that chemosensitive center it is very much sensitive to the level of carbon dioxide and hydrogen ion concentration in our body a chemosensitive center to carbon dioxide and hydrogen karone khub beshi sensitive hoy jodi carbon dioxide ba hydrogen ion bahi jay amar body teta ki hobo respiration rate bahibo যদি বডিত কার্বন ডাইঅক্সাইড বাঢ়ে বা হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন বাঢ়ে সো দ্যাট উইল ইনক্রিজ দ্য রেসপিরেশন রেট ব্রিদিং রেটটো বঢ়ায় ওকে ইনক্রিজ ইন দ্য সাবস্টেন্সেস ক্যান activate this center which in turn can signal the rhythm center and increase breathing rate যেতিয়া কার্বন ডাইঅক্সাইডৰ পৰিমাণ বাঢ়িব হাইড্ৰোজেন আয়নৰ পৰিমাণ বাঢ়িব তেতিয়া কি হ'ব এই কেমোসেনসিটিভ চেণ্টাৰটো এক্টিভেট হৈ যাব কেমোসেনসিটিভ চেণ্টাৰটো এক্টিভেট হোৱাৰ লগে লগে he respiratory rhythm center stimulate koribo to increase the breathing rate so teneke control hoy the role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant so oxygen iman role nai oxygen amar respiratory rate control kora iman role nai carbon dioxide role to beshi jeti ami jano je olop khoskai gole amar breathing rate to bahi jay stair case jodi ami uporle uthi jao breathing rate bahi jay সো বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণটো হৈছে বডিত কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ প্ৰডাকশ্যন বাঢ়ি যোৱা যেতিয়া কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড বাঢ়ি যাব তেতিয়া আমাৰ ব্ৰিডিংটো হ'ব ফাষ্টাৰ এণ্ড ডিপাৰ খৰকৈ আমি উশাহ ল'ম আৰু গাহ ডিপাৰ বুলি কয় আমি বেছিকৈ ল'ম চ' কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ লগত বিশেষকৈ এইটো জড়িত ইয়াৰ উপৰিও আৰু কিছুমান কেমোসেনসিটিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ ব্লাড ভেচেলছত আছে এঅৰ্টিক বডি and carotid body there are two chemoreceptors present on the wall of our aortic arc and carotid artery amar jitu dorsal aorta ta eneke heart pa upor ulai goise ulai goi bela left to eneke bend hoise heart pa jitu dorsal aorta idal doila dorsal aorta that are origin from left ventricle pa pure blood carry kore dorsal aorta it origin from left ventricle heart left ventricle pa it origin hoy eneke goi uporle goi left to bend hoy eneke uporle uti ahi left to bend hoy ei kon part ko hoy ascending aorta uporle goise ascending tar left to bend hoy part to ko hoy aortic arc ekhini portion aortic arc buli koy tar pisot ei aorta dal eneke bend hoy ako tolole jayge
হাৰ্টৰ পিছফালেদি ডিচেণ্ডিং এৰটা হিচাপে তললৈ যায়গৈ এই এঅৰ্টিক আৰ্কতে তিনিডাল আৰ্টাৰী আছে তিনিডাল আৰ্টাৰী এক নম্বৰডাল এডাল এক নম্বৰ ব্ৰেকিঅ'চিফালিক বা ইন'মিনেট আৰ্টাৰী বুলি কয় ব্ৰেকিঅ'চিফালিক অৰ ইন'মিনেট আৰ্টাৰী এই দুই নম্বৰডাল কমন কেৰটিড আৰ্টাৰী যিয়ে ব্ৰেইনৰ ভিতৰলৈ অক্সিজেনেটেড ব্লাড কেৰি কৰে ব্ৰেইনলৈ অক্সিজেনেটেড ব্লাডটো কেৰি কৰে আৰু 3 নম্বৰডাল যিডাল সেইডালক কোৱা হয় লেফ্ট ছাবক্লেভিয়ান আৰ্টাৰী বাহু আৰু হাতলৈ অক্সিজেনেটেড ব্লাড কেৰি কৰে এই তিনিডাল আৰ্টাৰী যিডাল কমন কেৰটিড আছে আৰু এই এঅৰ্টিক আৰ্ক পৰ্চনত তেহেঁতৰ ৱালত কিছুমান কেম'চেনচিটিভ ৰিচেপ্টৰ আছে ইয়াত এঅৰ্টিক আৰ্কখিনি কোৱা হয় এঅৰ্টিক বডি আৰু কমন কেৰটিড ৱালত যিখিনি আছে সেইখিনি কোৱা হয় কেৰটিড বডি দে আৰ চেনচিটিভ টু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এণ্ড হাইড্ৰজেন আয়ন কনচেন্ট্ৰেশ্যন ইন দ্য আৰ্টেৰিয়েল ব্লাড আমাৰ আৰ্টেৰিয়েল ব্লাডত যদি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যিমান থাকিব লাগে তাতকৈ যদি বেছি হৈছে বা হাইড্ৰজেন আয়ন কনচেন্ট্ৰেশ্যন যদি বাঢ়িছে তেতিয়া তেহেঁতে খবৰ পঠাব ৰেছপিৰেটৰী ৰিদম চেণ্টাৰ টু এডজাষ্ট ডেট ওৱান আৰ্টেৰিয়েল ব্লাডত মনত ৰাখিবা এইটো ভেনাছ ব্লাডৰ কথা হোৱা নাই ইয়াত আৰ্টেৰিয়েল ব্লাডতো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থাকে আৰ্টেৰিয়েল ব্লাডৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থাকে কিন্তু সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যদি বেছি হয় হিচাপতকৈ বেছি হয় তেতিয়া কি হয় ইয়াত থকা কেম'ৰিচেপ্টৰবিলাকে এঅৰ্টিক বডি আৰু কেৰটিড বডিবিলাকে আমাৰ ৰেছপিৰেটৰী ৰিদম চেণ্টাৰলৈ খবৰ পঠায় টু ডু ডেট নেচেচেৰী এডজাষ্টমেণ্ট চ' নেচেচেৰী এডজাষ্টমেণ্ট মানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বাঢ়িলেতো ৰেছপিৰেশ্যন ৰেটটো বাঢ়িব লাগিব গতিকে তেহেঁতে যেতিয়া খবৰ পঠাব ৰেছপিৰেটৰী ৰিদম চেণ্টাৰলৈ তেতিয়া আমাৰ ৰেছপিৰেশ্যন ৰেটটো বাঢ়ি যায় চ' এই কেম'ৰিচেপ্টৰবিলাকে আমাৰ ৰেছপিৰেশ্যন ৰেটটো কণ্ট্ৰল কৰি আছে বিশেষকৈ ব্লাডত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এণ্ড হাইড্ৰজেন আয়ন কনচেন্ট্ৰেশ্যন that are the two important factors who regulate the breathing rate, who regulate the respiration rate. Increase amount of carbon dioxide or increase concentration of hydrogen ion can increase the breathing rate. Breathing rate to teneke bahe. Oxygen opor iman depend nokore. Okay? So neural control aru chemical control ei dutar motere amar respiration rate to control hoi thake. That is about regulation of respiration. দুই প্ৰকাৰে তাক কণ্ট্ৰল হৈ থাকে The next to that we'll go to the last part of this topic, that is respiratory disorder. The respiratory disorder, that is the most common and most problematic disorder of the human. এতিয়া আমাৰ পলিউশ্যন লেভেলটো ইমান বাঢ়িছে পলিউশ্যন লেভেল ডে বাই ডে বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে মেক্সিমাম মানুহেই ৰেছপিৰেটৰী প্ৰব্লেমত পৰিছে বিশেষকৈ আমাৰ মেট্ৰ' চিটিবিলাকত য'ত অট'মোবাইলছবিলাক বহুত বাঢ়িলে তাত ৰেছপিৰেটৰী প্ৰব্লেম মানুহবিলাকৰ খুব বেছি ফ্ৰিকুৱেণ্টলি এই ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈ থাকে এতিয়া ৰেছপিৰেটৰী প্ৰব্লেম বুলি ক'লে দেয়াৰ আৰ লটছ অফ প্ৰব্লেম বাট এমং ডেট the few problems are mentioned in your book. So we are concerned about that one. Along with that, some extra point I will mention you. So respiratory problems which are given in your book, first one given, asthma. আমি অসমীয়াত হাঁপানি ৰোগ বুলি যিটো কওঁ asthmatic problem বা এস্থেমাটো প্ৰব্লেমটো কি মানুহে উশাহ লওঁতে এটা হুইজিং সাউণ্ড প্ৰডিউচ হয় ডিঙিত এটা ঘৰঘৰণি শব্দ হয় এই প্ৰব্লেমটো এটা এলাৰ্জিক প্ৰব্লেম এটা হাইপাৰ সেনচিটিভ প্ৰব্লেম এলাৰ্জেন্স লাইক dust particle, it may be other pollens of flower, pollens of grasses. So because of different that kind of item, when we inhale, we are suffering that allergic problem in our windpipe. Allergic problem happen in the bronchi, bronchiole like that. So hey সময়ত কি হয় যেটা আমাৰ allergens বিলাক আমি inhale কৰো
এলাৰ্জেনবিলাক আমি লওঁ তেতিয়া আমাৰ সেই ৰেছপিৰেটৰী ট্ৰেকটো ফুলি যায়, ইনফ্লেমেশ্যন হেপেন, চুৱেলিং হেপেন। যেতিয়া ৰেছপিৰেটৰী ট্ৰেক ৱালটো ফুলি যাব তেতিয়া ৰেছপিৰেটৰী ট্ৰেকৰ ভিতৰত থকা যিটো লুমেন, যিটো ফুটাটো সেইটো কমি যাব। When the swelling happen in the respiratory duct, respiratory wall, then lumen diameter decreases. So at that time, inside the lumen, you know, they are having mucus. Our respiratory tract mucus থাকে, moist হৈ থাকে। যেতিয়া আমাৰ lumen diameter কমি যাব, windpipe বা bronchi bronchial বিলাকৰ diameter যেতিয়া কমি যাব, সেই mucus তাক বন্ধ কৰি দিব। So problem arises in the expiration time mostly. কাৰণ এক্সপাইৰেশ্যনটো নৰ্মেল পেচিভ প্ৰচেছ, আমি জোৰ নিদিলেকে এক্সপাইৰেশ্যন হয়। কিন্তু যদি ট্ৰেকটো বন্ধ হৈ থাকে, ট্ৰেকটো যদি মিউকাছে বন্ধ কৰি ৰাখে, তেতিয়াহ'লে এক্সপাইৰেশ্যনৰ টাইমতো আমি জোৰ দিবলগীয়া হয়। আৰু সেই জোৰ দিওঁতে এটা ঘৰঘৰণি শব্দ হয়, বিকজ that a way is blocked by the mucus. So a wheezing sound that are produced in that respiratory tract. Inflammation of bronchi, bronchioles, even in the windpipe also, that causes the asthmatic problem. সেইবিলাক প্ৰব্লেম এভইড কৰিবৰ কাৰণে আমি জানা তোমালোকে ইনহেলাৰ লয়, মানুহে ইনহেলাৰ লয়, স্প্ৰে লয়। চ' ডেট ইনহেলাৰ যিবিলাক আমি ব্ৰংক'ডাইলেটৰ বুলি কওঁ, ব্ৰংক'ডাইলেটৰ কিছুমান ষ্টেৰইডেল প্ৰডাক্ট আছে, কিছুমান নন ষ্টেৰইডেল আছে, যিবিলাকে ৰেছপিৰেটৰী ট্ৰেকটো ফ্ৰী কৰি দিয়ে। ৰেছপিৰেটৰী ট্ৰেকটো সেই মিউকাছবিলাক গলাই দিয়ে, তেতিয়া ৰেছপিৰেশ্যনটো ফ্ৰী হয়। চ' ডেট ইজ ওৱান অফ দ্য কমনেষ্ট problem nowadays in most of the people, asthmatic trouble. That is because of pollution mainly, allergic reaction. And this asthma, it may become chronic also. In most of the cases in adult people that one seen that, it become chronic. Chronic that means it remain lifelong. Cure no hoy. So tenukwa dhoroner problem hoy jay. So we have to avoid the allergens. We have to use the bronchodilator to avoid this problem. So it is asthma. Second problem given, that is bronchitis. It is regular swelling and itching of bronchi and is characterized by regular coughing. So কিছুমান মানুহ এইটো ৰেগুলাৰ থাকেই, যে কাহি থাকে, কফ জমা হয়। ব্ৰংকাইটিছ এইটো এটা মাইক্ৰ'বায়েল ইনফেকশ্যন একচুৱেলি। ব্ৰংকাইটিছ ইজ এ কাইণ্ড অফ মাইক্ৰ'বায়েল ইনফেকশ্যন ইন ব্ৰংকাই ব্ৰংকিঅ'। গতিকে তাত ৰেগুলাৰ এটা চুৱেলিং থাকিব, ইটচিং হৈ থাকে, খজুৱাই থকা নিচিনা থাকিব, আৰু মিউকাছ কফ জমা হয়, সেইটো ব্ৰংকাইটিছ। ব্ৰংকাইটিছৰ কাৰণেও এণ্টিবায়'টিক বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ল'ব পাৰি, বা টেম্পৰেৰী ৰিলিফৰ কাৰণে ব্ৰংক'ডাইলেটৰ ইউজ কৰিব পাৰি। অ'কে, নেক্সট ডিজৰ্ডাৰ গিভেন এম্ফাইছেমা, দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ওৱান। দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ওৱান respiratory problem is emphysema. In emphysema, it is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged, due to which respiratory surface area decreases there. So it is a chronic problem কৈছে, লাহে লাহে হৈ থাকে, বাঢ়ি গৈ থাকে, chronic problem লাইফ লং থাকি যায়, য'ত নেকি এলভিঅলি বিলাকৰ ভিতৰত যিবিলাক পাৰ্টিশ্যন থাকে, এলভিঅলাৰ ৱালবিলাক থাকে, সেই ৱালবিলাক ডেমেজ হয়। চ' ৱালবিলাক ডেমেজ হোৱাৰ কাৰণে লাংছৰ যিটো ইলাষ্টিচিটি প্ৰপাৰ্টি অলপ কমি যায়। Lungs remain full of air. It is remain in expanded condition for prolonged period. So permanent distension বুলি কোৱা হয়, যে লাংবিলাক ফুলি থাকে, তাত এয়াৰ সোমাই থাকে, ফ্ৰেছ এয়াৰ নাযায়। লাংছৰ পৰা এয়াৰ ল'ব লাগে, যাব লাগে, অহা যোৱা কৰিব লাগে, কিন্তু লাংটো যদি সদায় ফিল হৈ থাকে, এয়াৰে ফিল হৈ থাকে, ফ্ৰেছ এয়াৰ তালৈ সোমাব নোৱাৰে। চ' পাৰ্চন গেটিং লেছ এমাউণ্ট অফ অক্সিজেন, লেছ এমাউণ্ট অফ অক্সিজেন পাই মানুহৰ আমি যিটো ইফিচিয়েঞ্চি বুলি কওঁ, সেই ইফিচিয়েঞ্চিটো কমি যায়। সেই মানুহবিলাকে সাধাৰণতে কি হয়, খেলা ধূলা কৰিবলৈ দিগদাৰ পায়, বেছি দূৰ দৌৰ মাৰিবলৈ দিগদাৰ পায়, বিকজ দেট ইজ এ পাৰ্মানেণ্ট ডেমেজ ইন দ্য লাংছ, আৰু দেট ইজ মোষ্টলি হেপেন বিকজ অফ চিগাৰেট স্মকিং। এম্ফাইছেমা হোৱাৰ মূল কাৰণ চিগাৰেট স্মকিং। চ' চিগাৰেট স্মকিংটো আটাইতকৈ ডেঞ্জাৰাছ কি বুলি কওঁ আমি, এডিকশ্যন। ইট ইজ এ ডেঞ্জাৰাছ এডিকশ্যন। চিগাৰেট খোৱা মানুহবিলাকে চিগাৰেট নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে। চিগাৰেট খোৱাৰ লগে লগে সেই এলভিঅলি ৱালবিলাক ডেমেজ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে।
যিবিলাক মানুহে ৰেগুলাৰ চিগাৰেট ইউজ কৰে তেওঁলোকৰ এলভিঅলি ৱালবিলাক ডেমেজ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে চ' পাৰ্মানেণ্ট ডেমেজ হয় ইট কেনট বি ৰিকভাৰ্ড তুমি চিগাৰেট খোৱা বাদ দিলেও সেই বস্তুটো ৰিকভাৰ নহয় কেতিয়াও ডেমেজটো ষ্টপ কৰিব পাৰিবা ফাৰ্ডাৰ ডেমেজ ষ্টপ কৰিব পাৰিবা বাট হোৱাট এভাৰ ডেমেজ হেপেন অলৰেডি ইট কেনট বি ৰিকভাৰ্ড চ' ইট ইজ ভেৰি মাছ হাৰ্মফুল চিগাৰেট স্মকিং চ' এমফাইচামত ৱালবিলাক ভাগিব ৱালবিলাক ডেমেজ হ'ব গতিকে লাংছৰ যিটো ছাৰ্ফেচ এৰিয়া ৰেছপিৰেটৰী ছাৰ্ফেচ বুলি যিটো কওঁ আমি ছাৰ্ফেচ এৰিয়াটো কমি যায় গেছ এক্সচেঞ্জ কমি যাব চ' মানুহজনক দৰকাৰী যিমান অক্সিজেন লাগে সিমানখিনি ল'ব নোৱাৰে ইফিচিয়েঞ্চি অফ দ্য পাৰ্চন ডিক্ৰিজিং চ' ডেট ইজ এমফাইচামা আনাদাৰ ডিজিজ এইটো এটা ডিজিজে নহয় এইবিলাকক আমি কওঁ অকুপেশ্যনেল লাং ডিজিজ অকুপেশ্যনেল লাং ডিজিজেছ যে মানুহজনৰ প্ৰফেশ্যনৰ লগত মানুহজনৰ জবৰ লগত জড়িত যিবিলাক প্ৰব্লেম জব ৰিলেটেড প্ৰফেশ্যন ৰিলেটেড যিবিলাক ডিজৰ্ডাৰ যেনেকৈ যিবিলাক মানুহ এইবিলাক মাইনিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰে যিবিলাক মানুহে চিমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰে যিবিলাক মানুহে মেটেলিক ওৰ্ছ সেইবিলাক কোম্পানীত কাম কৰে যিবিলাক মানুহে এছবেষ্টছ ইণ্ডাষ্ট্ৰী চিলিকা ইণ্ডাষ্ট্ৰী এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকত কাম কৰে ব্ৰিক ইণ্ডাষ্ট্ৰী ষ্ট'ন ইণ্ডাষ্ট্ৰী এইবিলাকত কাম কৰে চ' ৰেগুলাৰ তাত কি হয় that people inhaling the dust because they are stone breaking the mining that don't happen there so that dust is maximum there so people inhaling lots of dust regularly so prolonged exposure of that dust particle gradually causes the damage to the respiratory system of that person so regular tenike kaam kori thoka manubilakor je prolonged time karone telok tat thake digolia samoy karone kaam kore so tetia ki hoy telokor respiratory problem ahe ডাষ্ট ইনহেল কৰাৰ কাৰণে লাহে লাহে কি হয় লাংছৰ ভিতৰত ফাইব্ৰচিছ হয় ফাইব্ৰচিছ হয় মানে প্ৰলিফাৰেশ্যন অফ ফাইব্ৰাছ টিচুৰ প্ৰলিফাৰেশ্যন বাঢ়ি যায় ফাইব্ৰচিছ বুলি যোৱা হয় চ' পিপুল গেটিং লটছ অফ প্ৰব্লেম সেইখিনি আমি মানে অকুপেশ্যনেল ডিজিজ বুলি কয় ইয়াত বহুত আছে যেনেকৈ তোমাক কয় চিমেণ্ট'চিছ চিমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কৰা মানুহবিলাকৰ এছবেষ্ট'চিছ চিলিক'চিছ এনেকুৱা ধৰণৰ নামবিলাক আছে যিটো প্ৰফেশ্যনৰ লগত জড়িত সেই প্ৰফেশ্যনটো লৈ পেলাই এনেকৈ নাম দিয়া হয় আৰু সেই মানুহবিলাকক সেইবোৰ এভইড কৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম এভইড কৰিবৰ কাৰণে দে মাষ্ট টেক এক্সটেনচিভ কেয়াৰ সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকত কিছুমান প্ৰট'কল আছে that people that labor group which are employed there they must regularly check by doctors তেওঁলোকৰ ৰেগুলাৰ চেকআপ কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ ৰেগুলাৰ মাস্ক ইউজ কৰিব লাগে they must regularly undergo some routine checkup কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ টাইম ডিউৰেশ্যনটো কম হ'ব লাগে কাম কৰা টাইম ডিউৰেশ্যন কম হ'ব লাগে so there have been that kind of lots of protocols for those workers which are working in this kind of industry so these kind of problems are given here so for today we are discussing all of this so I think you are getting some ideas and this part whatever I have said this portion of the chapter that is most important for you examination point of view so always question asking from this area transport of gases regulation of respiration as well as respiratory disorders so thank you all okay